خاموشی اور کم گوئی یعنی کم بات کرنا، جس کی وجہ سے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی رفتار میں میانہ روی رکھ۔ یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بول رہے تھے یہ باتیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے اپنی رفتار میں میانہ روی رکھ اور اپنی آواز پست کر، یعنی آواز کم کر، آواز کم کر۔ پھر یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اونچی آواز، سب سے زیادہ اونچی آواز تو گدھے کی آواز ہے۔ یہ آواز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ اونچی آواز میں چلاتے پکارتے ہوئے بات کرے، جھگڑا کرے۔ اصل میں اللہ کے نزدیک میں سب سے پسندیدہ آواز بات کرنے کا طریقہ کون سا؟ کم آواز میں بات کرنا۔ اونچی آواز میں تو گدھے بات کرتے ہیں، گدھے پکارتے ہیں، بولا اللہ تعالیٰ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اونچی آواز میں پکارنے کو اپنی شان سمجھتے ہیں، کون کتنا پکارا اس کا اتنی بڑی بات چلتی ہے۔ آج ہی کیا معلوم تمہارے کو سکھا کے بھیجتے ہیں نا پہلے، ماں اگر پہلے دن سے ہی کم بات کرے نا پھر تمہارے اوپر سب حاوی ہو جاتے، سب ڈراتے۔ پہلے دن سے تم ڈرانا شروع کرو بیٹا، سب لوگ تمہارے بات سن لیتے ہیں۔ اونچی آواز سے بات کرنا، ہر ایک سے اونچی آواز، شوہر سے اونچی آواز، ساس سے اونچی آواز، ہر ایک سے جو آیا اس کے ساتھ اونچی آواز، پہلے سے یہ سکھایا گیا ہو۔ اب اس گھر میں کہاں سے خوشیاں، اس گھر میں کہاں سے پھر چین و سکون رہے گی؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ہر آدمی جب یہی چاہتا ہے کہ میں اونچی آواز سے بات کروں، ٹھیک ہے ہوتا ہے ناراضگی، جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر، بیوی یہ سوچے کہ نہیں میں اونچی آواز سے بات کروں، شوہر یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اونچی آواز سے بات کروں، تو کیا ہوگا پھر؟ کہاں سے سکون؟ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اچھا آواز کی بات جب آئی، بات کی بات جب آئی، ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، لڑائیاں جھگڑے ختم کرنے کا ایک طریقہ، لیکن ہماری انا اس کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ہماری جو انا ہے نا، ایگو، میں پنا جو ہے نا، اس کو نہیں جھکاتا اصل میں، نہ بہو کو جھکاتا، نہ ساس کو جھکاتا، نہ شوہر کو جھکاتا، نہ بیوی کو جھکاتا۔ میں بھی کچھ ہوں یہ بتانا چاہتے، اسی لیے چلاتے۔ لیکن یاد رکھو اگرچہ ٹھیک ہے شوہر غصے میں آئے، میں مثال دے رہا ہوں، بیوی ہو یا شوہر ہو یا ساس ہو یا بہو ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ایک دوست ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اگر کوئی غصے میں بات کرا اور ہماری غلطی نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، ہم کو معلوم ہے، مجھے معلوم میری غلطی نہیں ہے، پھر بھی مجھے ڈانٹ پڑ رہی ہے، پھر بھی مجھے غصے سے کوئی بات کر رہا ہے، چاہے وہ کسی کا شوہر یا کسی کی بیوی، اس وقت اگر میں یہ سوچوں کہ نہیں بھائی شاید باہر کا کوئی ٹینشن ہوگا، کوئی اور چیز ہوں گی، ان سے بھول ہو رہی ہوں گی، ان سے غلطی ہو رہی ہوں گی، لیکن اب وہ غصے میں ہے، بات نہیں سمجھتے، غصے میں ہے، میں سمجھاؤں تب بھی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، اب میرے کو لڑائی آگے بڑھانا نہیں ہے، میرے کو جھگڑا آگے بڑھانا نہیں ہے، یہ سوچ کے جب ہمارے اگلے والا جو بھی آدمی ہے وہ غصے سے بات کر رہا، اگر ہم اس کے آگے ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر ہم خاموش ہو جائے، یا خاموش کے علاوہ ایک مرتبہ اگر ایک لفظ ہمارے زبان پہ اگر رٹ لے ہمیشہ کے لیے، سوری، معاف کر دو، ایک بات معاف کر دو، غلطی نہیں بھی ہوئی لیکن اب وہ غصے میں نہیں سمجھتا بات کو، ٹھیک ہے جی اچھی بات، سوری معاف کر دو، غلطی ہو گئی، خلاص، کیا ہوگا اس کے بعد؟ کیا ہوگا؟ وہ ٹھیک ہے صبح گھر سے نکلا، گھر سے کام کرنے کے لیے کاروبار کو، دکان کو گیا، صبح جھگڑا کر کے گیا، آپ اس کو جاتے جاتے ایک مرتبہ سوری معاف کر دو، ٹھیک ہے میری ہی غلطی تھی، پورا دن سوچے گا وہ، ارے غلطی تو میری تھی لیکن میری بیوی کیوں سوری بولی ہوں گی، میں غصے میں تھا لیکن انہوں کیوں معاف کرو بولے ہوں گے، شام کو شرمندہ ہو کے وہ آتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ معاف کر دو، اگر بہو سیکھ جائے ساس کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، یاد رکھو، کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، یہ نہیں بول رہا ہوں کہ عورتیں ہی معافی مانگے، نہیں، اگر مرد بھی ہو، ٹھیک ہے غصے میں ہے کوئی، ایک مرتبہ ماں کے سامنے، ماں غصے میں ہے، باپ غصے میں ہے، بچہ ہے، تیری غلطی نہیں ہے، پھر بھی اگر تو ایک مرتبہ امی سوری معاف کر دو، کیا ہوگا؟ لڑائی ختم۔ چھوٹی چھوٹی بات آج لوگوں کو کورٹ میں کھڑا کر دیتی ہے، پولیس اسٹیشن اور مہیلا منڈل میں کھڑا کر دیتی ہے، جب پورا
पूरा इंक्वायरी किया जाता असल झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ। यही छोटी सी एक बात थी, मैंने ये नहीं बोला, उन्होंने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, मैं नहीं करे सो काम मेरे ऊपर डाले। ठीक है ना, उस वक्त अगर आप सॉरी बोल देते क्या जाता आपका। अल्लाह के लिए गौर करना। तो बहरहाल खामोशी, कम बात करना, इससे भी तुम लोगों का दिल जीत सकते। जैसा कि मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, शायद इससे पहले भी आप सुने होंगे। सास पुकार रही है, बहू क्या करे, अगर पलट के जवाब दे जरूर झगड़ा होता। अगर बहू जवाब ही ना दे, कितनी देर चिल्लाएगी सास, कितनी देर चिल्ला सकती है बोलिए, वो भी तो थक जाती है, झगड़ा ही खत्म हो जाता है। लेकिन हमारी आना अंदर से शैतान उचकाते रहता, नहीं तेरी गलती नहीं है, तू क्यों खामोश बैठती, तू भी कुछ तो भी बोल बोल बोल, है ना, अंदर से यही आता ना, अंदर से कुछ तो भी बोलना, आप तुम क्यों खामोश बैठते जी, तुम कहीं को खामोश बैठेंगे, तुम्हारी गलती ही नहीं है। अब फिर वहां से शुरू होता शैतान लड़ाता, देखो है ना। वो जो सास बहू का वाकया मैं हमेशा बोलता था ना, एक बहू हमेशा झगड़ा होता था सास के साथ, क्या हुआ बोल के एक दिन वो आमिल बाबा के पास चले गए। अब ये लड़ाई झगड़ों में सबसे ज्यादा रास्ता वहीं से मिलता, हर मसले का हल आमिल बाबा बैठे हुए हैं, पूरे तावीज़ा लिखना, पैसों के लिए बेचना, अब तुम्हारे पैसे लूटते, वो जो चाहे दे देते, आप हाँ हाँ भाई अच्छा दिए, क्या दिए, गई कहते एक ऐसा बहू आमिल बाबा के पास, मेरी सास हमेशा झगड़ा करती, बाबा कुछ तो भी सोल्यूशन दे दो। बोले तो उन्होंने नींद में थे, कहते इन्हों क्या जी, कब बोले जब आके उठाते लोग टेंशन दे रहे बोल के, बाजू में रहे सो न्यूज़पेपर फाड़ के उसको पिन्नी में लपट के, हरा कपड़ा लपट के दे दिए, कहते जाओ, जब भी तुम्हारी सास झगड़ा शुरू करती दाढ़ के नीचे, दांतों के नीचे रखना, इसको सिर्फ दबाते रहना बस, इससे जो है ना बहुत असर होता है। अब ठीक है, बाबा दिए सो तावीज़ है, बहुत ताकत रही थी, पहले से अकीदा है ये दिमाग में, सास झगड़ा शुरू करी, बहुत दाढ़ के अंदर दबा के बोल के दबा रहे, उन्होंने गालियां दे रहे, इन्होंने सिर्फ बोल के दबा रहे, जितना गुस्सा रहा उसको सिर्फ तावीज़ डाल दांत के नीचे दबा रहे दबा रहे दबा रहे। आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, रोजाना बदला, यानी बदले में बातें बोलने वाली बहू अब कुछ भी नहीं बोल रही। सास कितने दिन पुकारेंगी, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, उसके बाद सास भी पुकारना बंद कर दी। उसके बाद अब जाके और खामोश भी काम बैठते, अपन खामोश नहीं बैठते ना। इसलिए इससे पहले भी बोला था ना, जीमेल मालूम है ना, मेल करना आज सबको मालूम है, जीमेल जितनी चाहे तरक्की कर ले, फीमेल के आगे नहीं बढ़ सकती, कहते इतना जल्दी पहुंच जाती ना बातें। कैसे पहुंचा देते, अरे नहीं भाई ये हो गया, वो कुछ दिन पहले कोरोना वायरस के टाइम पे भी क्या करे, वो कुरान में बाला निकल रहे, कहते भाई बाला निकालो, वो बाल नबी का बाल निकलता, वो डुबा के पी लो, पूरा वायरस खत्म। किसका भी वायरस खत्म नहीं हुआ उससे। उसी वक्त हम लोग वीडियो बनाए थे। अल्लाह के लिए गौर करना, ये जहालत है, ये बात इतनी तेजी के साथ फैला देते ऐसी गलत बातें। अब वो भी जाके बेचारी क्या करी, अपनी सहेली को बोलती, क्या बाबा दिए तावीज़ मालूम है, बहुत पावरफुल तावीज़ है, सिर्फ एक काम कर ली, मैं वो ले ली, मेरे घर में झगड़ा ख़त्म। क्या करे जी अम्मा, बोले तो ये तरीक़ा है, बोले तो उन्होंने बोले, कहते दिमाग तुम्हारे को है ज़रा तो भी, तुम्हारी सास गालियाँ दिए, जब तुम खाली तावीज़ चबा रहे, तुम कहाँ जवाब दे रहे, तो उन्होंने कहीं कुछ झगड़ा करेंगे। असल चीज़ ये है, हम नहीं समझते। तो खामोशी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसे चाहिए कि कहे तो अच्छी बात कहे, वरना खामोश रहे। देखिए क्या बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन तरीका, घरों के झगड़े खत्म करने का बेहतरीन तरीका, बोले तो अच्छी बात बोलो, नहीं तो खामोश रहो। बोले, सही बुखारी की रिवायत, बात ही खत्म ना। बोलना है तो अच्छी बात बोलना, नहीं बोलना है तो खामोश रहना। कौन कुछ भी बोलने तो मुझे क्या, मुझे गलत बात बोलना ही नहीं है, तो फिर झगड़ा कैसे होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी हदीस, क़यामत के दिन मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा काबिले नफ़रत, क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल के नज़दीक सबसे नफ़रत वाला वो आदमी, और मेरी मजलिस से दूर, अल्लाह के रसूल के करीब भी नहीं रहते ऐसे लोग, दूर रहेंगे। कौन से लोग, जो बातूनी, यानी बहुत ज़्यादा बात करने वाले और बड़ मारने वाले, ये लोग होंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, यानी बहुत ज्यादा बात करने वाले और बड़ मारने वाले, बोले तो फेंकने वाले, बोलते ना अरे क्या फेंकते जी नो, हाँ फेंकू है इन्हें। कई लोगों के नाम मशहूर रहते अपने महल्ले, फेंकू है, हाँ, लेकिन वो फेंकू कुछ पसंद करते लोग, भी कई को पसंद करते। बोले तो मजलिस में बैठे बोलने वाला कोई भी नहीं है, कोई तो भी फेंकू मिल गया तो थोड़ा सुनते, इनकी उनकी पूरी बातें सुन के दिलों को सुकून होता। अजी वो बाजी नहीं आए जी, उन्होंने आए तो कितना मज़ा आता था मालूम की। काई को मज़ा आता था, बोले तो उन्होंने पूरे 10 घरों की कहानी ला के सुनाते थे ना।
اللہ کے لیے غور کرنا. یہ 10 گھروں کی کہانی لا کے سنانے والا اللہ کے نزدیک